Today is a very special day. This is our third episode of Book Bar Locals, and we are going to do something real fun. What we're going to do is we are going to go to the heart of the city, technically the alleys of Pune, which are known as Aris. So these are the places which actually built the city, and they're holding the culture which is relevant till today. Artisans, craftsmen, all their families from years, 300-year history still relevant today. I'm going to be accompanied by a very special guest. He's very popular in the city and he goes by the name Jayesh Paranspe. He owns a company which is called as Western Routes. They do travel tours, walking heritage tours. Every Sunday there is something or the other. Jayesh cooks up in the city. He is a travel enthusiast, a very avid history reader, wildlife enthusiast. Let me welcome Jayesh. Hi Jayesh. Yes. Welcome to Book Nice Bar. to meet you. And Thank you so much. we just had the conversation there, but I think it's going to be something very interesting. Cannot wait to really understand the nuances of what is there in all the Aris, so to speak. And we're just going to have fun. Absolutely. You're going to show us what you guys see every week. Love to do And that. yeah, let's do this. right? Absolutely excited to do this. So, Jayesh, now that we are going to Tambatari, Yes. who are we meeting there? सो एक मिस्टर गिरीश पोटफोडे म्हणून आहेत ते तांबटाळीचं कम्युनिटीचं असं थोडं काम बघतात. लाईक आय सेड देर हॅव बीन ओरिजिनली काय 300 वगैरे आर्टिझन्स होते. आता त्या फॅमिलीज कमी होत 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 ऑलमोस्ट 28-30 पर्यंत आहेत आणि देर इज अ ऑफिशियल रजिस्टर्ड कम्युनिटी Right. ऑर्गनायझेशन नाव. Right. So they all sort of do business together आणि they help each other out. जायला एक छोटी त्यांनी एंट्री फी पण केली आहे Oh. which goes to the betterment of their community. Interesting. So particularly this is not for people who are going for shopping, but if you are going there for an experience, they charge you That a fee. small fee, Right. Fair enough. which is not a entry fee, it's a donation. Right. We are at the Twashta Kasar Mahakalika Devi's mandir. So the temple is from 1893. During the British time, there used to be this beautiful Victorian motif which used to be used on the ledges and balconies of the house. आणि post independence काही ठिकाणी they have taken the head off. If you can see this side. So we are having a very iconic cream roll with a Vienna roast. Very interesting. I think we should keep cream rolls in our bakery. Couldn't get Or more the local. We are at Tambatali. We are going to be joined. So we are joined by Mr. Girish Potfode. He is part of the community and he does a lot of work with the community. As an organization, Right. community ला काय लागतं कलेक्टिव्हली ते लोक सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतात. आणि मग आता जसं मी तुम्हाला म्हणलं की दे हॅव कम टुगेदर ॲज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी अँड फॉर्म दिस ऑर्गनायझेशन. Right. सो ही इज पार्ट ऑफ दॅट. Right. Welcome, sir. Welcome. Nice to meet you. आज आपण काय एक्झॅक्टली बघणार आहोत आणि कुठे कुठे जाणार आहोत? सांगतो. मी गिरीश पोटफोडे, म्हणजे तांबट जी संस्था आहे आमची त्वष्टा कासार समाज संस्था, त्याचा कार्यकर्ता आहे. आणि ही आता आपण शनिवारवाड्याकडनं आलो आहे. शनिवारवाड्याकडनं उजव्या हाताला जो पुतळा आहे गाडगिळ्यांचा, तिथून उजव्या बाजूला आपण जेव्हा आत येतो तेव्हा आपण ह्या तांबटाळीकडे येतो. तर हा तांबटाळीचा पहिला भाग आहे तो, त्याला बख्खळ म्हणतात. म्हणजे तिथे आमच्या त्वष्टा कासार समाजाने भांडी उत्पादन करण्यासाठी काही आमच्या कारागिरांना जागा दिलेल्या आहेत कमी दरामध्ये. त्यांच्या तिथे आपण चाललेलो आहोत. आम्ही थोड्या वेळापूर्वी आपण देवीच्या देवळात गेलो होतो. म्हणजे ते महाकालिकेचं मंदिर आहे आमचं, ते आमचे कुलदैवत आहे आणि ते कुलदैवताला स्मरून आम्ही सगळी कामं करतो. म्हणजे ज्या पेशवे काळापासून आम्ही इथे स्थायिक आहोत सगळेजण. पेशवेच्या काळामध्ये ज्या पेशवे काळांमध्ये ज्या गोष्टी लागायच्या, म्हणजे मोठ्या प्रकारची भांडी, नंतर ताम्रपट, नंतर हे जे असतात मुद्रा असतात शिवाजी महाराजांच्या त्या, आणि त्या करताना या सगळ्या गोष्टी चालू झाल्या तिथे. या इथे तुम्हाला स्वरूप असं दिसेल की मागच्या बाजूला घर आहे आणि पुढच्या बाजूला कारखाना आहे. Lovely. आणि तिथे मोठमोठे भांडी बनवली जातात. तर ती आपण कशी बनवणार ते आपण बघणार आहोत आता सगळेजण आपण बरोबर. Great. चला, let's go. लेट्स गो. तुमचं नाव सर? उदय बाळकृष्ण कवळे. नमस्कार. तालुका पेठ तांबडळीत राहतो.
हा पारंपरिक आमचा व्यवसाय आहे. बरेच वर्ष काम करतो. किती वर्ष करता तुम्ही? वयाच्या 10व्या वर्षापासून काम करतो. 10व्या वर्षापासून 10व्या वर्ष इथेच. इथेच आणि तुमचे फॅमिली पण हेच करायचे हेच आधीपासून? काम करायचे. मग किती वर्ष झाले टोटल हेच काम करत? हे तसे परंपराच चालत आलेली 100-150 वर्ष होऊन जास्त गेली. बरोबर. म्हणजे जो पेशवे शिवाजीच्या काळापासून ते चालत आलेली. हे 12 बुरुजीचं गाव आहे. बरोबर. लोहाराळी, शिंप्याळी, कुंभाराळी म्हणजे बरेचसे सगळे 12 बुरुजीचं हे गाव बसले त्या टायमात बसलेले. म्हणजे जे वेळेला पेशवाई पेशवाई स्थापन होती. झाली, त्यावेळेला कसं की त्या सगळ्या लोकांना ह्या सगळ्या त्यांचे गोष्टींची जास्त चिरकत गरज होती. वगैरे तयार त्यामुळे करायची त्यांनी ते गाव सुरुवातीला बसवलं म्हणजे होतं, गाव प्रत्येक ह्याच्यात जे जसे निरनिराळे हे प्रॉडक्ट निघत गेले. मग भांडी तयार झाली. मग हांडा, तंबिलं, बंब, गंगाळ, कळशी सगळ्या वाहने मग जसजशी परंपरा वाढत गेली, जसजसे डिझायनर वाढत गेली त्याच्याप्रमाणे मग ते व्यवसाय करायला लागले. पण आता डिमांड वाढलाय, आता खूप डिमांड आहे असं तसंच. वाढलाय. की आता कसं फॅन्सी आयटम बरेचसे झालेले. अच्छा. ते तुमच्या हातात मध्ये काय आहे ते सांगा. ते हातोडा आहे हा. त्या हातोड्याला पॉलिश केलंय आणि ते पॉलिश इकडे म्हणजे अच्छा, ठोकताम त्याच्यावर? करण्यासाठी हा. उपयोगी होते. बरं. ह्याला हँडलिंग म्हणजे वेगळ्याच पद्धतीचा असतो. ह्याला पॉलिश चढवलेला असतो हम्म. आणि ह्याच्यात पॉलिश केल्यानंतर थोडंसं काम झालं की आम्ही घासून घेतो. एक कम्प्लीट झाला की घासून पण तुम्ही घ्यायला. आता एक्झॅक्टली काय करताय तिथे? आता मटार काम करतोय मी. बर. हे मटार काम म्हणजे एक प्रकारचं हँडलिंग होतं, म्हणजे कडकपणा येतो. आता हा जो कडकपणा आला हा बघा, आता दाबून बघा तुम्ही. दिसायलाही चांगलं दिसतं आणि टफ पण येतो, टफनेस येतो. त्याचा मॅलिएबिलिटी आणि हे स्ट्रॉंग होतं. So if you can see, this has a very strong base, and that hammer has got this texture. Such a beautiful antique piece which he's made, and this is the process which is happening here. I mean, such a beautiful skill, Jayesh. ह्याला You know- आणि हे मठार काम म्हणजे ना इज द व्हॉट यू से बारीक. नाही म्हणजे इट्स द सिग्नेचर ऑफ द तांबटाळी. हा जो इंडेंट्स जे मारतात ना, राईट. आणि ते करण्यासाठी जे स्किल लागतं म्हणजे बाकी स्मेल्टिंग किंवा टर्निंग ऑफ द कॉपर येतं, पण हे स्किल इज द रिअल. माझं नाव नरेश लांजेकर. आता गेले मी हे 30-35 वर्ष काम करतो आणि आम्ही ह्या कामात आता कसं आहे, भरपूर काम असतं, पण आता नवीन मुलं काय तयार होत नाही ह्याच्यामध्ये. तर आता आम्ही जे कारागीर आहे आम्ही म्हणजे एवढं पूर्णच, ह्याच्या पुढं कोण काय कारागीर होणार नाही. आणि तुम्ही कधी शिकलाय? म्हणजे हे आता मी गेले 35 वर्ष म्हणजे वयाच्या 15 वर्षापासून मी हे काम चालू करतो. आहे. 14-15 वर्षापासून. तुमच्या फॅमिली टू फॅमिली हा, आता ही आमची 3री पिढी आहे. आता 4थ्या पिढीमध्ये कोण नाही. आता हे मुलं शिकलेत ते आता सर्व्हिस वगैरे करतात, त्याच्यामुळे आता ह्याच्यामध्ये नवीन मुलं कोण मिळत नाहीत कामाला. त्याच्यामुळं थोडं आता कारखाने जेव्हा 50-60 कारखाने होते, आता कारखाने राहिलेत 25-30 कारखाने राहिलेत. त्याच्यामध्ये नवीन मुलं भेटत नाही, नवीन ह्याच्यामध्ये कोण येत नाही. आता आम्ही आहे तोचपर्यंत ठीक आहे, ह्याच्या पुढं काय नाही सांगू शकत. तुमचा दिवस कसा जातो? एक तुमचा दिवस सांगा हा. कसा जातो? मी किती वाजता काम चालू हा, करता? सकाळी ते आम्ही 7-7:30ला चालू करतो. एवढ्या लवकर? हो, आणि संध्याकाळी 5-5:30 पर्यंत बंद करतो. आणि हे किती तुम्ही बनवता दिवसात? हे आम्ही तिघांमध्ये आम्ही 8 ते 10 बनवतो. अच्छा. नाहीतर तुम्हाला दुसरीकडं 15-20 बनवतात, पण ते आमच्या जरा कामाची क्वालिटी म्हणजे आमचं जरा थोडं नाव आहे बाजारात, ते लांजेकरांचा
कामाचा ब्रँड आहे अच्छा असं आहे. अमेझिंग असं काही गंगाळी त्यांची. हा, हे त्यांची? हा. सो दिस गंगाळी इज लाईक द वॉटर ट्रफ बेसिकली. राईट सो आता परत जसं मी तुला रिवायवलचं म्हणलं ना, सो आता हे ट्रेडिशनली लोक आंघोळीला किंवा काही काही फ्लावर पाट वगैरे असं हॉटेलच्या बाहेर वगैरे फ्लावर पाट त्याला जास्ती थोडं पीपल आर युजिंग इट फॉर दिवाळी राईट किंवा फ्लॉवर किंवा प्लांटर्स म्हणून वापरतात. राईट राईट So, but then you can see the work on it. It's very beautiful. सो हे इथून कुठे जातं? इथूनच विकता की तुम्ही पुढे नाही इथून आमचं बाजारात जातं. अच्छा बाजारात बाजारात मग मग पुढे जातो. पुढे जातं. तुळशीबाग आणि हा. रामेश्वर चौक सो हे आहे. तुळशी बागेत बेसिकली हा. सप्लाय इथून होतो. चौक हा जो आहे भांड्यांचा इथे हे आहे सगळं. म्हणजे भांड्यांचे तुळशीबाग, रामेश्वर चौक, मंडई, नेहरू चौक हे सगळे दुकानदार तिथे पूर्ण दुकानदार आहेत. तिथनं. Boreal. तिथे विकलं जातं. आणि हे इंटरकनेक्टेड असं का? हा, हा, म्हणजे हे कम्युनिटीचा पार्ट. पूर्वीच्या काळी आम्ही दुकानदारांकडनं माल आणायचो आणि त्यांना करून द्यायचो. पण आता जे कारखाने लागले ते स्वतःचे छोटे उद्योजक झाले. अच्छा तसे. ते स्वतः सर्कल आणतात, हा. प्रेसवरती दाबून घेतात हम्म. आणि स्वतः हे करतात काम करतात. म्हणजे आता पूर्वी कसं आम्ही दुकानदारांवर अवलंबून होतो, पण आता दुकानदारांवर नाही, दुकानदार आमच्यावर अवलंबून. अच्छा उलट. सो इट्स ऑल कनेक्टेड व्हेरी ब्युटिफुली. And then ते आमच्याकडे पण ही प्रथा राहिली अजूनही ते त्याची. आमच्याकडे येतात आणि ऑर्डर घेतात. अच्छा त्यामुळे त्या प्रपंचात ते काम चालू राहतं. अच्छा. there's a copper revival also that I mentioned. We needed the West to tell us that copper is important, and we've been having. But it is crazy, that we have to have someone else tell us, and then that trend comes, and then something happens here, and then we find the relevance of it, right? Yeah. So I mean- suddenly there are reels about water being drunk from copper bottles, and how beneficial it is. That water kept in copper utensils is good for your health. आणि so ते आता पूर्वी करतच होते सगळे. आता ते परत रिवाईव्ह झालंय थोडंसं. आणि दे हॅव इम्प्रोव्हाइज्ड ऑल्सो, राईट? आय मीन प्रोडक्ट्स विच दे कसं आहे, मधल्या काळामध्ये म्हणजे आम्ही आहोत ते देवांचा जो कारागीर आहे विश्वकर्माच्या 5वा जो पुत्र आहे त्वष्टा, त्या त्वष्टाची आम्ही उत्पत्ती होत सगळे. अच्छा ठीक हे आहे. सगळे कारागीर आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये सुतार लोक आली, शिल्पकार लोक आली, कारागीर लोक जी आहेत सगळी ती आहेत. त्याच्यामधले एक आम्ही आहे. पण तेव्हापासून तो कारखाना सुरू झाला ना, तेव्हापासून हे असे अच्छा. पण तुम्हाला नवीन डिझाईन हा. किंवा तुम्ही जे करत होता आणि आता जे फेमस होतं किंवा बाजारात जे विकतं, हा चेंज करता का तुम्ही? करतो ना. पहिला आम्ही बंब करायचो, हा. त्याच्यानंतर मग आता हे फॅन्सी आयटम आले, मग बंब कमी केले, मग गांगाळी, त्याच्यानंतर कळशा. बरेच जो माझ्या कारखान्यामध्ये कमीत कमी 20-25 प्रकारचं काम होतं. पण तुम्ही कुठे बघता की काय डिझाईन करायचं? तुमचं म्हणजे कुठे शिकताय की नाही कुठून आम्ही सांगताय की आमच्या आम्ही तुमचं- आमचंच बघून शिकतो. अच्छा तुमच्या हा, तुमच्या इथेच हा, डिझाईन करता. हा. बिकॉज टू कीप अप विथ मॉडर्न टाइम्स Yeah. अँड डिझाईन is very important today, and ते म्हणजे इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम की डिमांड काय आहे, डील सप्लाय. त्यालाही चांगलं दिसतं आणि डिमांड कोण टफ पण आणतो? आहे तो. सोशल मीडिया एक आहे युजली, पण इथे आय डोंट नो की दुकानदार पण आहेत. दुकानदार तिथून ते येतं आणि मग तुम्ही डिझाईन करता तसं. प्रत्यक्ष पण आता लोक येतात. प्रत्यक्ष पण येतात. काय झालंय? पर्सनलाइज करायला. एक संग्रहालय केलंय. त्या संग्रहालयामध्ये ह्या वस्तू सगळ्या ठेवलेल्या आहेत. संग्रहालय बघायला लोक आली तर संग्रहालयातल्या गोष्टी बघतात. ह्या कुठल्या त्यांना आवडतात, म्हणजे आवडतात गोष्टी, तर त्याची एक लिस्ट बनवली आहे की कुठला कारखानदार, म्हणजे वेगवेगळे कारखानदार वेगवेगळ्या गोष्टी करतात. कुठला कारखानदार कुठली गोष्ट करतो त्याच्यात आमच्याकडे इथे फोन नंबर आहे, नाव आहे त्याचा आणि फोन नंबर आहे. तिथे विक्री काहीच होत नाही, विक्री सगळी इथे होती. इकडेच होतं. आता काय झालं, आताचा हा ट्रेंड खूप चांगला झाला त्या प्रदर्शनानंतर संग्रहालयानंतर की लोकांना प्रत्यक्ष बघायला मिळते सगळे प्रॉडक्ट. आता तुम्ही कसं इच्छाला ते एकच प्रॉडक्ट बघायला मिळतं, पण तिथे मग सगळे प्रॉडक्ट बघायला मिळतात. त्याच्यामुळे ते लिस्ट केलंय की हे प्रॉडक्ट डिझाईन म्हणून असतं आणि टफ म्हणा, या दोन्ही गोष्टी आहेत त्याला. आजचा उद्देश आमचा टफ पण So इकडे लोक डायरेक्ट येऊ शकतात. आहे डायरेक्ट उद्देश हा फार इम्पॉर्टंट मुद्दा आहे. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरकडे जावं, डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चर कडे जावं. दोघांनाही फायदा. मॅन्युफॅक्चरला पण त्याचा उपयोग होईल आणि तुम्हाला पण त्याचा उपयोग आहे. तुषार ओढतात त्यासाठी पण डिझाईन करतात. त्याचा percentage वाढून हो. थँक्यू सर. इराणी चहा, हा इराणी कॅफेज मध्ये यू विल सी दिस, अँड दिस इज वेअर दी ओजी प्लेस इज फ्रॉम हिअर. व्हेरी इंटरेस्टिंग. झाडकाम याला म्हणतो आपण, जोडायचा तो हा जो पीस आहे तो मोकळा होता, तो जोडला त्यांनी एकमेकावर दाते घेऊन, त्याला डाख लावली आहे, म्हणजे वेल्डिंगचा एक प्रकार असतो तो, आणि तो आता गरम करतायत. त्यामुळे तो गरम केलेला जो आहे त्यानंतर तो घट्ट बसून जाईल त्याच्यामध्ये. तर हे जे काम चाललंय इथे
हे झाडकाम चाललंय बंबाचे नळे जे असतात बंबाचा मधला जो नळा असतो तो नळा आहे. आणि हे सतीश निजामपूरकर आहेत, हे आमच्या संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत, भांडी उत्पादक संस्थेचे कार्याध्यक्ष. बरीच वर्ष काम करत आहेत, सामाजिक कामामध्ये सुद्धा यांचा खूप मोठा पुढाकार आहे. तर आपण त्यांच्याशी बोलूया. पण तुम्ही रोज हे करता एवढे वर्ष, तुम्हाला काय मोटिवेशन कुठून येतं की काहीतरी वेगळं नाही करायला पाहिजे, हेच केलं पाहिजे, हेच रोज? आनंद आहे त्याच्यामध्ये. मला सोशल ऍक्टिव्हिटी जास्त करावी लागतं, मला वेळ पाहिजे स्वतःचा. म्हणून मग कोणाच्या हाताखाली मी जात नाही, माझं मी बांधलेले. मला वाटतं तर मी कुलूप लावून निघून पण जातो. तर ते तुमच्यावर आहे. काम केलं पाहिजे असं काही नाही. हा फार चांगला पॉइंट तुम्ही म्हणला की स्वतःसाठी वेळ हा फार महत्वाचा आहे. आणि देणं समाजाचं आहे ना मला. देशासाठी मी काहीतरी करतो. देश आम्ही सब कुछ देतोय, आम्ही तो कुछ देणार ठीक आहे. करेक्ट. मग देशासाठी काय देतो, समाज प्रबोधन करायचं, समाजाला पुढे घेऊन जायचं, तेवढं काम असतं अरे करायचं. वा. आणि त्यातून भरपूर आनंद मिळतो. चैतन्य हास्य मंडळाच्या माध्यमातून गेली 15 वर्ष मी ज्येष्ठांसाठी व्यायामाचे काम करतो. ओके. पुणे शहरामध्ये वेगवेगळ्या भागांमधून मैदानामधून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बरोबर. मोफत वर्ग चालू असतात व्यायामाचे. योगा घेतो आपण, महिलांचं प्रमाण त्याच्यामध्ये जास्त आहे. ओके. मी आता शाहू उद्यानात शिक्षक म्हणून गेली 10 वर्ष काम करते. तो व्यापार एक साईडला, हा. सोशल वर्क दुसऱ्या साईडला, स्वतःचा वेळ तिसऱ्या साईडला, आणि एक जो देण्याची जी Yeah, प्रवृत्ती असते, टू गिव्ह बॅक टू Absolutely. सोसायटी वेन सोसायटी हॅज गिव्हन सो मच. आय थिंक this is right at the center of our city's culture. I mean, this is where it gets brewed, right? Also, and somebody has to do the work for the community also. So he is responsible for binding the community also. मग तुम्ही जसं म्हणला की तुम्ही जर नाही केलं तर कोण करणार समाजासाठी किंवा तुमच्या कम्युनिटी? केलं पाहिजे ना. असे बरेच लोक आम्ही कार्यकर्ते तयार केले. 100 कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आता आहेत. इथल्या सगळ्या लोकांसाठी सातत्यानं काम करत. गिरीश दादा सुद्धा काम करत, ते लांजेकर काम करतायत, ते पलीकडचे कारागीर काम नाही, करतायत. ते सामाजिक कार्यक्रम आहे तुमच्या ह्या कामाचं. त्याच कामाचं. या कामाचं बोला. म्हणजे तुमची पुढची जी पिढी आहे ती करणार आहे काय काम? माझा पुढचा प्रश्न तोच होता की हे आता नाही करणार. पण तुम्ही तयार करणारच तुमच्या टीमला किंवा काय पुढे कसं करायचा हे प्रयत्न होणार? करतो, पण यातनं रिटर्न जे आहेत हा. ना ते व्यवस्थित नाही. म्हणजे काय? मार्जिन कमी पडतं. आता सहज नोकरी केली तरी 25-30 हजार रुपये पगार मिळतो. आमच्या कामात 10-15 हजार रुपये मागतो. डेली जो उत्पन्न आहे पण तुम्हाला असं का वाटतं? 500-700 वर जात नाही कोणी. Is there less demand in the market? There is not less demand. It's just that आता असं झालंय की सोर्स मधनं आलेलं मटेरियल जे असतं आता ह्यांनी बनवलेलं, they have some cheap imitations available in the market okay. also, Right. which So nobody are is really factory authentic. made or that sort of a thing. So ते लोकल कम्युनिटी कडनं कसं यायचं, तो जो ब्रिज आहे तो in some ways they are bridging it, but it has to be more So do you probably. think flea market, do you think the architecture community, interior designers can tie up builders, kind of get this rolling in the economy? आहे, Get it थोडंसं relevant, आहे, पण it has to be something like more that. probably. It has to be more. I think then this requires that platform. It's there, people know about Yeah, it, absolutely. and we don't need to have this left out, Correct. so to speak, right? नाही, मधल्या काळात मी तुम्हाला सांगतो हे प्रोसेस का कमी झाली. म्हणजे पहिल्यांदा कसं आलं की तांब पितळाला भाव होता, पण नंतर स्टील आलं बाजारात, नंतर प्लास्टिक आलं. स्टील आणि प्लास्टिकमुळे काय आलं, त्या वस्तू कमी किमतीत मिळायला लागल्या लोकांना. त्यामुळे ते खरं शरीराला ते योग्य नव्हतं, पण जरी कमी किमतीत वस्तू मिळतात म्हणल्यानंतर त्या घेतल्या गेल्या. बरोबर. नंतर आमचा जो हा भाग आहे आता तसं माहिती का, खूप वर्षापासूनचे आम्ही आहोत. पैशांच्या काळापासून, इंग्लंडच्या काळात सुद्धा आम्ही होतो, गोवा मुक्ती संग्रामात होतो, महाराष्ट्र संग्रामात होतो. ती त्यावेळेला कम्युनिटी एकत्र होती आमची. हे मंदिर आहे इथे तर कम्युनिटी एकत्र होती, एकत्र यायची. ब्रिटिशांनी त्याच्या बाबतीत सुद्धा आम्हाला प्रॉब्लेम केला की जे पत्रे होते, तांब्याचे पत्रे, पितळेचे पत्रे, ते बाहेर गावावरनं यायचे, बाहेरच्या देशातनं. ते सुद्धा दुसऱ्या ठिकाणी डायव्हर्ट केलं त्यांनी की ह्यांना जास्त मिळू नये. हा बिझनेसचा भाग कमी झाला. स्टील आणि याच्यामुळे आमचं प्रोडक्शन कमी झालं. नंतर प्रेसमुळं, पॉवर प्रेस आला. पॉवर प्रेसमुळे आम्ही जे पहिल्यांदापासून घडवायचो सगळं भांडं, प्रेसमध्ये कसं आलं की ते नुसतं सारखं टाकायचं की वरतून मांडलं की खालचा भाग तयार, वरचा भाग तयार. So ऑटोमेशनमुळे Automation मुळे मॅन्युअल आम्हाला खूप problem आला. मॅन्युअली कमी झालं. दुसरी गोष्ट कुटुंब व्यवस्था बदलली. आता हम दो हमारे एक, लग्न उशिरा होतात. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धत होती, ती गेली. आता वाडा सिस्टीम गेली, शाळा सिस्टीम गेली. आता ओनरशिप आली, तो दार लावून देतो आणि लिमिटेड भांडी वापरतो. दोघं नोकरीला असेल तर काय करणार? पण तुम्हाला काय वाटतं ही प्रथा
बदलली पाहिजे. आता जग बदलत आहे, लोक बदलत आहेत, तर त्याप्रमाणे हे कसं बदलणार? बदलले ना आम्ही. नाही आणि मुख्य भाग काय माहिती आहे का की हे टिकाऊ आहे खूप. म्हणजे एकदा तुम्ही भांडण घेतलं की 100 वर्ष जातं. आणि याचा त्याचं return आहे. हेल्थ बेनिफिट पण असू शकतो. हे नुकसान नाही भरपूर आहे. आहे. पण तुम्हाला सांगतो आता करोना पासून लोक हेल्थ कॉन्शियस झाले. मग हे याचा डिमांड वाढला कोरोनापासून. डिमांड वाढलाय. पाणी प्यायचे अच्छा. पाणी प्यायची आता वाढलाय. वाढल्या. कोरोना नंतर हा डिमांड वाढलाय. तेव्हा पाणी प्यायचं पावलं तिकडे आहे. शुद्ध जल पाणी 4 तासात बॅक्टेरिया सगळा नष्ट होतो त्याच्यामध्ये. पण हे शुद्ध पाणी 100% हे मार्केट करत नाहीये कोणी आता. म्हणजे तसं लोकांना माहिती आहे पण माहित पण नाही आहे असं. आता चालू झालं ना आता तुमच्यावरती लोक म्हणजे या. आता तुम्ही आलात इथे ते मार्केट म्हणजे आम्ही मार्केटिंग काहीतरी केलंय त्याचं त्यामुळे तुम्ही आलात. हो, yes, म्हणजे yes, इथे 100% सुद्धा तुम्हाला सांगतो, 100% जेव्हापासून ते आमचं संग्रहालय चालू झालंय तेव्हा आम्ही त्याचं मार्केटिंग केलंय बऱ्यापैकी. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना आता इथे हेरिटेज वॉक होतात. दर आठवड्याला 3 वॉक होतात. लांब लांबून लोक सगळ्यांना त्याचं कळतं काय काय चाललंय आणि आता याचं प्रोडक्शन नक्की वाढेल ही आमची खात्री आहे. आय थिंक वाढलंच पाहिजे. आणि मुद्दा असा आहे की हे आपल्या शहराचं वैभव आहे. वैभव हो वैभव. ऍब्सोल्युटली बरोबर. अँड इट नीड्स टू बी तर आय सेलिब्रेटेड. वॉट वी डू इट आर हेरिटेज वॉक इज आम्ही इथे येतो तर आम्ही अपार्ट फ्रॉम द वॉक अँड नोईंग द कम्युनिटी आम्ही एक वेळ शॉपिंगसाठी पण ठेवतो. म्हणजे त्या माणसांनी इथे पैसा खर्च केला पाहिजे Yes, असं. yes, yes. आणि मोदी सरांचं तेच म्हणणं आहे. घेऊ शकतो हो, 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 आणि 100% विकत घेऊ शकतो. Sure. हे आय थिंक हे सगळ्यांना माहिती पाहिजे. आमच्या ऑडियन्सला पण माहिती पाहिजे की तुम्हाला इथे येऊन यू कॅन बाय दीज प्रोडक्ट्स, स्पीक टू द आर्टिझन yourself, see the authenticity of it, immerse in the experience and feel the culture of the city of Pune here. Yeah, definitely. The value you will attach to these products will be amazing and crazy. I think we definitely should buy some stuff for our cafe for sure. I think I'm very inspired by this. Sir, thank you so much. स्पेशालिटी म्हणजे मी सांगतो पटकन. बंब गरम पाणी करायचा बंब असतो. अच्छा हा So the wood actually goes here, Right. heats up the water, and then there is a नळ तिकडे. नळ, fitting. नळातनं मग पण पाणी. हे कोण यूज करतो आजकाल? हे ग्रामीण भागात भरपूर मोठ्या प्रमाणात आमच्या चालतं. घरी वाडा पूर्वी सिस्टम आहे वाडा ना. होता तेव्हा होतं. वाडा सिस्टम मध्ये चालतं आता. फ्लॅट आता मध्ये शहरीकरणाला गेल्यानंतर ओनरशिप झाल्यामुळे कमी झालं ते. गॅस गिझर आलं आणि सूर्यचूल आले आता त्याच्यामुळे कमी झालं. पण हे आता ग्रामीण भागातनं चालतं की जिथं लाकूड फाटा 10 रुपये 20 रुपयामध्ये मिळतो भरपूर, तर याच्यामध्ये लाकडाचं सोयीचं होतं ते घेतात. मला एक प्रश्न होता, ठीक आहे, आणि हा रेकॉर्ड केला पाहिजे, ठीक आहे. सोशल मीडियाचा वापर करू शकता का तुम्ही? हो चालू आहे. करताय का? चालू आहे ना, करतो ना आम्ही. सोशल मीडिया आम्ही टाकत असतो प्रोडक्शन केलंय ते. That's a very वगैरे interesting टाकतात thing. तांबटाळी नावाचं एक पेज आहे. तांबटाळी म्हणून त्याच्यावर बऱ्याच ठिकाणी ते युट्यूबवर जातंय आता. आता जात आहे. जाते भरपूर जाते. आता आणि बरेच लोक इकडे येतात. याला खूप आता हे मिळालं म्हणजे प्रसिद्धी मिळाली आहे चांगली आता. कारण कसं आहे की ते संग्रहालय केल्यामुळे कसं की एका ठिकाणी त्या वस्तू सगळ्या बघायला मिळतात. त्याचं शूटिंग लोक करतात. पेपरवाल्यांनी पण खूप प्रसिद्धी दिली याला. पेपरमध्ये पण सगळ्यांना खूप आनंदी चांगलं आवडलं. संसारमुळे खूप राहील. आणि नंतर काय झालं, हे असं हेरिटेज वॉक केल्यानंतर खूप लोकांना ते कळलं. मग माउथ पब्लिसिटी पण खूप झाले. रेकॉर्डिंग केलेला जो त्याचा व्हिडिओ असतो तो हजारो नाही लाखो लोकांपर्यंत पोहोचलाय. त्यामुळे तांबटाळीकडे लोक वळली आहेत. तो जो आमचा उद्देश होता. यावर्षी त्यांनी त्यांच्या गणपती मंडळाचं डेकोरेशन पूर्ण तांबट भांड्यांनी केलं होतं. पूर्ण देखावा लाखो लोकांनी त्यांनी बघितलं. भांड्यांनी केला होता. म्हणजे आणि सकाळी 9 त्याचं- वाजल्यापासून रात्री 1 वाजेपर्यंत ते बघायला मोकळं ठेवलं होतं रस्त्यावर. आपण आता मंदिरात आलो ना, त्याच्या समोरच्या बाजूला आमचे गणपती तिकडे, तिथे ठेवलं होतं. त्यांचा त्यामुळे देखावा. लोकांनी खूप बघितलं. त्यामुळे आणखीन त्याला प्रसिद्धी मिळते. आम्ही आमच्या कॅफेमध्ये तुमचे प्रोडक्ट्स एक दिवशी आम्ही एक फ्ली मार्केट करणार Yes, आहोत yes. आणि तुम्हाला एक Yes, फार yes. महत्वाचा एक स्लॉट देणार आहोत. We can do that. And we Yes, should yes, do yes, that. yes. You know, we चालेल. should have people come आता and इंटेक access नावाची जी something. संस्था आहे, इंटेक संस्था, तर त्या इंटेक संस्था हे करते. आम्ही त्यांच्या तिकडे जातो. त्यांचं जेव्हा प्रदर्शन असतं तेव्हा आम्ही ते ठेवतो, लावतो सगळे. आणि रश्मी त्याप्रमाणे रानडे लोकांना म्हणून बघायला रश्मी मिळतं. रानडे म्हणून रश्मी रानडे ते मेन आहेत. त्या इथं सगळ्या कारागिरांना एकत्र करून घेऊन जातात. ते प्रोडक्शन सेल पण होतं तिथे. ठीक आहे. तुम्ही आम्हाला हा, सांगा. आम्हाला सांगा. आपण आता इथे आलेलो आहोत. हे पुढचं वर्षन आहे. म्हणजे आमच्याकडे भांडी घडवणं हा एक भाग जो आहे तो महत्वाचा आहे. त्यानंतर मंदिरं, ते मागचं जे मंदिरामध्ये जे कळस असतो, नंतर महिरप असते, पालखी असते, तर त्याचं डिझाईन बनवणं ते पितळ्यामध्ये, तांब्यामध्ये आणि आता चांदीमध्ये.
चांदीमध्ये म्हणजे गणेशोत्सवातली जी पुण्यातली जी गणेशोत्सव आहेत, सगळे नावाजलेले तर तुळशीबाग म्हणा, नंतर दगडूशेठ म्हणा, मंडई म्हणा, यांच्या मागे जे मखर असतात सगळ्या पालख्या हे असतात इकडे बनतात. ते इकडे बनतात. अरे इंटरेस्टिंग. हे योगेश पोरे हा आमचा एकदम ऍडव्हान्स माणूस आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष काम तर केलेलं आहे तांब्याचं, पण त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कशी सुधारणा करता येईल या सुधारणेचा विचार करून मी स्वतः इंजिनियर आहे, मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. तर सर. त्यामुळे त्यांनी ह्या कामामध्ये खूप सुधारणा केली आहे. म्हणजे तांब्याच्या भांड्यांनंतर या कलाकुसरकडे आले, पितळी कलाकुसर केल्या, तांब्याच्या कलाकुसर केल्या, नंतर चांदीकडे वळले ते. अच्छा. आणि चांदीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये प्रॉफिट खूप मोठा आहे. त्या चांदीच्या घडवणं हे सगळे आणि पायातले जे जोडवी असतात ती करणारे एकदम मास्टर आहेत. यांनी ह्याच्यावरती 4 दुकानं घेतली आहेत. एका 10 बाय 10च्या रूम मध्ये हे राहत होते. ऍडव्हान्स ह्याच्यामध्ये त्यांनी किती याच्यात प्रगती केली ते आपण त्यांच्याकडनं ऐकू. प्लीज सर. आता हा पारंपरिक आपला जो धंदा होता तो याचा होता, म्हणजे भांडी घडवणे हा आपला आमच्या तांबट समाजाचा हा धंदा आहे. पण याच्यामध्ये प्रगती करताना आम्ही हे काम करताना असं शिकताना कळलं की बाजारामध्ये सोन्या चांदीमध्ये सुद्धा हे काम चालतं. म्हणजे आता तुम्ही सोन्यामारती चौक वगैरे बघितला असेल, तर आम्ही त्या चौकात येताना अशी भांडी वगैरे दिसायची आम्हाला, किंवा असे मुखवटे दिसायचे. असा हा जो मुखवटा दिसतो तुमच्या असे चेहरे वगैरे दिसायचे की हे आपण सुद्धा करू शकतो. आम्ही एक चांदी थोडी विकत घेऊन ते तयार करायचा प्रयत्न केला. त्यातनं ते जमलं आणि मग ते व्यवसायात रूपांतर त्याचं हळूहळू होत गेलं. म्हणजे एकाने दुसरी ऑर्डर दिली, दुसऱ्याने तिसरी ऑर्डर दिली, असं ते वाढत गेलं. आणि याचा अनुभव आमचा म्हणजे आम्ही म्हणजे स्वतः इंजिनियर असल्यामुळे मला यातले सगळं टेक्निकल नॉलेज आहे आणि आपल्याला त्याचा अभ्यासाचा उपयोग झाला इथं. तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर आहात. Mechanical कुठून केलं तुम्ही शिक्षण? ह्याच्यामधनं ज्ञानेश्वर विद्यापीठामधनं गेलो पुण्यात. पुण्यामध्ये. अच्छा. आणि किती वर्ष झाले तुम्हाला हे करून? आता मी 1996 पासून ह्या लाईन मध्ये आहे. इंजिनिअरिंग माझं साधारण 2016च्या आसपास झालं होतं. मी कंपनी सिलेक्ट झालो होतो, पण ती नोकरी नाकारून आपण याच्यामध्ये राहिलो. पण तुम्हाला असं कधी म्हणजे तुम्ही असंच एक दिवशी वाटलं तुम्हाला की असं काहीतरी करू शकतो, पण की आधीपासून काहीतरी इन्स्पिरेशन होतं? होतं? हे काम समाजाचं आहे म्हणून आम्ही थोडंसं आम्हाला माहिती होतं, थोडं करत होतो. परिस्थिती बेताची असल्यामुळे आपण शिक्षणासाठी काहीतरी काम करावं लागायचं, म्हणजे फी भरण्यासाठी काहीतरी काम करायचं म्हणून आम्ही काम करत होतो. फी भरताना हा धंदा शिकलो गेलो. याच्यात प्रगती करत करत आम्ही पुढे आलो. मग ते असं कळलं की आपण आता चांदीची भांडी तयार होतं, म्हणजे ताट, वाटी, तामण, तांब्या, त्याचा कारखाना टाकला. त्याच्यानंतर बायकांच्या पायातली जोडवी, त्याचा कारखाना टाकला. आता पुण्यात सगळ्यात होलसेलमध्ये मी 2 नंबरला आहे. मी आता पुण्यामध्ये मी सगळ्यात जास्त जोडवी देतो. मी रोजचा 30 किलो माल आपल्याकडनं जातो. 30 किलो? अरे वा. पुण्यामध्ये आपण देतो मला. तर तुम्ही फी भरण्यासाठी हा उद्योग चालू केला. आपण ते काहीतरी काम करायचं म्हणून हे समोर होतो ना, दिसत होतो. याच्यात 2 पैसे मिळायचे, 100 मिळून 200 मिळून. आणि मग त्याच्यात तुम्हाला आवड झाली का? आवड तर होती, म्हणजे कारण पैसा मिळत होता. पैसा आवश्यक होता. पैसा मिळतोय आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला शिकायला पण मिळते. पैशाची आवश्यकता असल्यामुळे त्यामध्ये राहिलो आम्ही. आणि त्यावेळेस कंपनीला कसं की मला त्यावेळेस 3,000 रुपये चाय पडले, म्हणजे 2,000 झाले. आणि मी त्यावेळेस आठवड्याला 10,000 रुपये काम करतो. म्हणजे एवढा तो फरक होता. ते नाकार मग योग्य होतं. म्हणजे घरच्या दिशेने आम्ही या लाईनमध्ये. So हे इट्स लाईक अ स्टार्टअप. इट इज अ स्टार्टअप. आणि हे सगळे कारखाने आहेत, 4-5 कारखाने झाले वेगवेगळे. म्हणजे एका कारखान्यामध्ये बायकांच्या काही जोडी तयार होतात. एका ठिकाणी चांदीची भांडी होतात, एका ठिकाणी हे सगळं नक्की पण होतं, एका ठिकाणी तुमचं प्लेटिंग होतं सगळ्या प्रकारचं. तांब्यावर चांदी, आता हे तांब्याचं करून हे चांदी बनवणार आहे. आणि चांदीवर सोनं आणि सगळं प्लेटिंग होतं. एका ठिकाणी सगळे पूर्ण सोन्याचे दागिने तयार होतात. त्या सोन्याच्या दागिन्यामध्ये तुम्हाला सगळं म्हणजे गंठण, पाटली, बांगडी, आणि अशी 10 कारागीर आपल्याकडे त्या विभागात कामाला आहे. इथं 4-5 जण कामाला आहे. तिकडे जोडवेच्या इथं 3 जण कामाला आहे. प्लेन मालाच्या इथं 3 जण कामाला आहे. अशी सगळं. So the next generation improvising, and it is such an amazing thing to see the hard work, the passion, the love for community. What brilliant stories, truly inspiring stuff. I don't have words, you know. You've seen so many people and if you see, the love for community is so strong with this local group that, you know, one can only come here and take inspiration. Absolutely. To go out there and to take this culture and, you know, spread it with people. Amazing stuff. Really happy to have met all these locals, the real heroes of Pune. And yes, this is a good one. Let's move to the next location. yeah. We are at the iconic Mandai. Jayesh is going to just quickly walk us through what Mandai is and the significance of it. Yes. So, used to be called Lord Ray Market before. Now Mahatma Phule Mandai.
पण लोकल्स मंडईच म्हणतात. ओरिजिनली शनिवारवाड्याच्या पुढे जे अंगण आहे तिथे होती. वेन द ब्रिटिश केम दे वॉन्टेड टू फॉर्मलाइज द सेक्टर Right. बिकॉज ओपन मार्केट होतं तिकडे. Right. मग त्यांनी सो इफ यू सी स्ट्रक्चरली इट इज ब्युटिफुल. निओगोथिक स्टाईलमध्ये बांधलेली एक सेंट्रल बिल्डिंग आहे आणि असे 8 रेडिएटिंग आर्म्स आहेत आणि दोज 8 आर्म्स यूज टू मतलब represent different produce. Right. So Oh, interesting. vegetables in one, fruits in one, and a few other things. अजून सुद्धा ती डिव्हिजन आहे काही काही ठिकाणी. पण आता बऱ्यापैकी सम ऑफ द पीपल यूज दिस ॲज अ स्टोरेज. आणि मागे एक नवीन मंडई आहे तिथनं टू सेल ते यूज करतात. Right. काही काही लोक इथनं पण सेल करतात. Right. पण स्ट्रक्चरली म्हणजे व्हेजिटेबल मार्केट म्हणून बांधलेली जी जागा आहे Right. ती तशीच बांधली आहे. Right. म्हणजे ती जी सेंट्रल बिल्डिंग सारखं जे मध्ये स्ट्रक्चर आहे तिथे ऑफिसेस असायची पूर्वी, काउन्सिल ऑफिसेस आणि कॉर्पोरेशन ऑफिसेस. आणि प्रत्येक ज्या आर्म्समध्ये इफ यू सी देर आर नो वॉल्स अराउंड, सो देर इज ऑलवेज अ एअर सर्क्युलेशन. ड्रेनेज सिस्टम इज एक्सिलेंट, सो कधीही वास येत नाही. सो मंडई दॅट वे इज स्ट्रक्चरली ब्युटिफुली बिल्ड. Right. पण थोडीशी त्याला एक डार्क हिस्ट्री म्हणता येईल अशी आहे की लोकांना तिकडे विकायची सवय होती कसबा पेठेत, शनिवारवाड्याच्या आजूबाजूला शनिवार पेठेत ना. आणि पीपल यूज टू वर नॉट रेडी टू कम अँड सेल फ्रॉम हिअर. Right. मग इव्हेंच्युअली दे वर फोर्स टू कम अँड सेल फ्रॉम हिअर. Right. आणि आता हा एरिया जसं आय ऑलवेज कॉल दॅट दिस इज लाईक दॅट कम्युनिटीज आणि मार्केट्सचा सेंटर वाटतो मला. Right. की मंडई इथे सेटअप झाल्यानंतर हे आजूबाजूचे जे सगळे ते वाढत गेले. मार्केट्स आहेत ते सगळे इकडे येऊन सेटअप So झाले. hustle bustle. हसल बसल सगळी इकडे आली फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल सबर्ब्स टू दॅट सेंट्रल मार्केट, विच टेक्निकली वॉज द इंटेन्शन ऑफ द ब्रिटिश टू गेट पीपल टू हे. Right. इंडिपेंडन्स एरियामध्ये पण इट वॉज अन इम्पॉर्टंट थिंग. हा जो एरिया जिथे आपण आता मेट्रोचं जे एक एंट्रन्स आहे त्या एरियात इथं एक पूर्वी एक छोटं मैदान होतं. त्या मैदानातनं देर यूज टू बी सम पॉलिटिकल रॅलीज फॉर लोकमान्य टिळक असतील किंवा म्हणजे टू सॉर्ट ऑफ गॅदर पीपल टुगेदर अँड टॉक अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज. आणि So very significant Very, very. place. Great. Let's go and check it out. येस. I'm a sucker for sabudana khichdi. Yeah, I know. And we are at the OG place in Mandai, having the most delicious sabudana khichdi and some patties and some vada. Okay. And we're gonna have a pour over. We're gonna have a beautiful pour over in Mandai. ओके. रेग्युलर हळद. हे तर जिंजर आहे आणि देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज आंबे हळद, विच इज कैरीचा वास. Oh, हे असं खाऊ शकतो का? हो, यू कॅन. सो दिस इज ॲक्च्युली आंबे हळद इन इंग्लिश. इट इज कॉल्ड मँगो टर्मरिक किंवा व्हाईट टर्मरिक, Right. बट मँगो टर्मरिक Right. किंवा मँगो जिंजर, क्वाईट अ फ्यू नेम्स. Very popular now. हा, आणि इट इज सो इफ यू थिंक दॅट टर्मरिक इज हेल्दी, दिस इज 10 times more healthy. Really? या. Oh. पण याचं लोणचं वगैरे करतात आणि Wow. नुसतं किसून आल्याबरोबर मीठ आणि लिंबू, ब्लॅक सॉल्ट आणि हे किसून खाऊन रोज मस्त खाता का लागतं. तुम्ही? तुम्ही खाता रोज? अच्छा. म्हणून आपलं ताकदवारी तुम्ही सांगताय एवढं लोक आपल्याला काय मस्त आपण म्हणतो घरचे केलं तर आपण खा. गुजराती लोक ऍक्च्युली मेक अ नाईस पिकल आउट ऑफ Yeah? ते काय they make a pickle out of anything. What is this? घळ लिंबू. This is a lemon. हा, घळ लिंबू. घळ लिंबू. गुजरातीमध्ये त्याला बिजोरा म्हणतात. सो इफ यू जस्ट डिग युअर नेल्स इन टू इट अँड जस्ट सी द हे काय म्हणजे भाईसाहेब Oh, द फ्लेवर इज क्रेझी ऑफ द राईंड. this is like so. इट्स अमेझिंग. ते पण ना खूप यू विल गेट इट ओनली इन मंडई. Right. सो अशा भरपूर भाज्या आहेत ज्या फक्त मंडईत मंडईत मिळतात. तर त्याचं सिग्निफिकन्स हा. मंडईचं आहे की सो आता विंटर इज हिअर, सो गुजराती पीपल मेक उंदियो. Oh, yes. So उंदियोच्या ज्या सगळे कंद सगळे इथे भाज्या येतात. सगळं इथे मिळतं. आणि कुठे मिळत नाही. थोडं मिळतं आता, पण मेन सगळं इकडनंच जातं.
हा खूप छान आहे. नाही, सगळेच किस्से आहेत. रोज तुम्हाला एवढी लोक भेटतात येतात. असा एक युनिक पर्सनला तुम्ही ओळखू शकता की हा परत आला की मी ओळखीन मला. आता मी कसं आहे दादा, जवळजवळ 50 वर्षापासून करतो. तर समजा तुम्ही 25 वर्षापासून याचं कशासाठी, एक माणूस बघून. दुसरी गोष्ट तुम्हाला क्वालिटी चांगली मिळते. ते 50 वर्षापासून माणसं येत आहेत. सो तुमचे ते रेग्युलर ओळखीचे कस्टमर्स आहेत. काही हॉटेलवाले आहेत, रिटेलवाले आहेत. तर तुम्हाला चांगलं, तुम्ही तुमच्या मुलाला सांगणार, सुनबाईला सांगणार, तर क्वालिटी चांगली मिळते. त्या हिशोबाने लोक येतात. आणि तुमचे सोर्सिंग वगैरे सगळं तेव्हापासून सेम आहे? 50 Yes, yes, वर्षापासून yes. एव्हरीथिंग इज सेम. माल चांगला देणं, रिझनेबल रेट घेणं, गिऱ्हाईक परत गेलं नाही पाहिजे अशा हिशोबाने. थँक्यू. आणि थँक्यू. आता आपण ते जरा बघा की बघूया. बघा. Yes, yes. So hi. Yes. So next we are visiting जगताप काकास कांदे बटाट्याचा स्टॉल, आणि त्यांच्याशी तू बोलशीलच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त मी ते हाऊ आय डिस्कवर्ड दिस मी सांगतो की त्यांनी जे स्टोरेज युनिट आहे त्यांचं, म्हणजे ते विकतात इथनं बाहेर ना, पण त्याचे स्टोरेज आहे ते स्टोरेज इतकं मस्त त्यांनी एक एंटरटेनमेंट / ऑफिस / रेस्टिंगसाठी ती एक अशी जागा पर्सनलाइज करून घेतली आहे. ते आपण तू त्यांच्याशी बोललास की त्याच्यानंतर बघूया. सो दिस इज ॲक्च्युली द स्टोरेज युनिट विच आय वॉज टॉकिंग अबाउट. त्यांचे जे अँड इट्स व्हेरी लार्ज स्पेस. पूर्ण त्यांनी स्टॉलचा यूज मस्त केला आहे त्यांच्या याचा. सो ऑब्व्हियसली जसं ते म्हणले की काही बुक्स आणि हे आहे, एक फ्रीज आहे, देवघर आहे, एक छोटी झोपायची जागा आहे, काही स्टूल्स ते ठेवतात, एक फॅन पण आहे, आणि एक TV आहे. सो ही कॅन सिट इन हिज सीट, turn and watch matches. Where are we now? As you can see, we are at a place called Burudali. So Burudali is like bamboo workers, cane workers. Like the Tambats, they also have a long history of being in Pune. Right. 17th, 18th century पासून काही प्रत्येक सबर्ब्स मध्ये एक बांबू सेलर ऑलवेज असायचा. Right. पण मंडई आफ्टर 1884, 1886 साधारण त्या अराउंड, तेव्हा जेव्हा मंडई सेटअप झाली ना, तेव्हा आजूबाजूचे थोडेसे डिक्लाइन झाले, आणि दिस वॉज द स्पॉट वेअर that market has sort of stuck on. So around, like I said, Monday is 137 years old. So around that much they have been here since. So such a but they have been around since before, but sporadic in different parts of the. And still relevant today. Yes. Very relevant. I mean, I'm seeing cane, bamboo everywhere. आणि आता थोडंसं त्यांचं रिवायवल झालं होतं, कारण काय चिकाचे पडदे पण ते बनवतात. Right. किंवा बांबूचे शिड्या आहेत, शिड्या बनवतात. रोलिंग पडदे आहेत, करेक्ट. रोलचे आणि होते. आता आपण चटई कंपाऊंड आहे. मोरे काकांच्या शॉपवर आहोत, आणि ते थोडंसं त्यांच्याबद्दल सांगतील आता. मोरे काका, नमस्ते. वेलकम टू बुक बार लोकल्स. आम्हाला खूप आनंद होतो इथे. वी आर हिअर ॲट अ व्हेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रूट वेंडर्स, अँड वी आर गोइंग टू डू अ pour over, and Ram, our head barista, is going to make a beautiful pour over. Ram, it's an interesting idea, no? I know, perfect setup. After walking to all your eyes, we are here to have a very lovely nice, coffee. lovely pour over. And you know, interestingly, we can try to see if you can get some notes. And you can maybe, I'm not going to show you what the notes are. So when the coffee gets poured, you can taste it and you can guess which note is there in. But I think I have the clue. If we are sitting in front of a fruit stall, then there might be a fruity note. Like a fruity note? But which one is the important part, right? Because it's very nuanced. Okay. And coffee, as I've always said, very personal. Yes. Right? And it's like perfume. Yeah. The notes and the layers, as the temperature changes, it reacts. Correct. And then the flavor comes out. So when you say fruity, but which fruit? Which fruit, yeah. Stone fruit, apple, citrus, you know, there are so many variations which you know go in a very precise cup of a pour. I've never done this before, so The first time you're doing it? Great. So yeah, very, very, very excited to. This is something which we've never done before. Getting a book bar coffee in Monday, right at the heart of Monday, in front of the iconic, very old fruit vendor, and we're going to do some coffee tasting. We should do this in a lot of other places also. You guys should do that. Yeah, that's the whole plan. I mean,
The idea is, see, because we keep getting people to the cafe. Yeah. This is like the cafe is going out, Yes. and trying to, I won't say educate people on it, Yeah. but just what a pour over is, Yes. specialty coffee, and Yeah. all of these things. So, Perfect. what coffee do you usually have? So I am frankly very not. So my coffee thing is, it's actually South Indian filter coffee is something which I love. So at home and generally the 20% chicory and 80% coffee. Oh, you do that? Yeah, because okay. So I go to Tamil Nadu a lot, Right. Tanjavur, Kumbakonam and all. Right. So we generally get it from there. Right. So, but I do like the regular filter coffee as well. But yeah, my experience with coffee is a little limited. Right. But But you like pour overs? oh yeah, there's French press also, right? Yeah, there's Like, French press. Yeah, So pour over, French press, technically, the extract is different. Yeah. A French press will be more smoother, more precise. yeah, Pour over will have a different, extract. As you see, like 3 Yes. stages. Yeah. The first pour, second pour, third Yeah. pour. Each pour, the extraction will be different. different, yeah. Temperatures. I think we can. it's an art, na? Ram can help us fill our cups. Cheers. Book Bar Coffee in Monday officially. That's bold. Nice. Very strong, no? It's strong. This is the roast which we have. These beans we use this for all our milk-based coffees also. Okay. And we've got an interesting house blend. So I think we want more and more people to understand coffee. While tea is very important yeah, I for know. sure. You can't remove tea from the city. Yeah. But coffee culture, specialty coffee, understanding the whole process of it, what happens from a farm to a cup, how coffee is planted, how it's picked, the different drying and washing methods, fermentation, travel, logistics, getting it in this bag and then coming here, grinding it, Yeah. precision, the Yes. course of it and all of that, then doing this pour Oh, and finally yeah. you're seeing this one cup. So much of, crazy. process And around it. that's where you start relating to it Yeah, even more. and Pune actually, I feel that in terms of coffee culture, Pune is one of the pioneers, like leading its way, and I think you guys are also doing a fab job. It started now. It's there, yeah. I mean, there are people. I mean, not as big as Bangalore, probably. Bangalore is crazy, But- but the country is responding Yes, to yes, coffee absolutely. now. And I feel that there is no replacement of tea. Both can coexist. Oh yeah, I'm a tea absolutely. lover, by Yeah, the way. I love my morning cup of chai. I can't do without it. So coffee comes after. Yeah. So after a good 3 hours of walking, meeting the real local heroes of Pune, from Tambatari to Burodari to Mandai, to beautiful conversations about their craft, about the community, about the love for giving to society, and about how all of these artisans and craftsmen and the families have kept the heritage alive. Absolutely. This was relevant 300 years ago, and this is still relevant today. It is shaping and molding the next generation as well. This has been a fantastic episode of Book Bar Locals, episode 3. We are extremely happy to have Jayesh from the Western Roots. His experience with the heritage walks and all of what he knows about Pune has extremely helped us. Thank you so much, and hopefully we'll do this again. Yes, looking forward to doing some great things with you, Book Bar. Thank you.